Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. سواك ركعتين بسواك خير من 70 ركعة بغير السواك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أعطنا أفضل وتأتيهم الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم اغفر لنا ذنوبنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من عالم هدر الصلاة أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم ذهب لنا الهم والحزن لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من العظيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا كريم يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال بنعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسباب وتلن بها الصعب على آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا اغفر لنا وارحمنا واحفظنا ولوالدينا
ومشايخنا في الدين وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا من أحسن إلينا أجمعين. اجعلنا وإياهم عبيدك إحسان لا بالامتحان. مبارك في كل حين قرة عين سيد المرسلين والحقنا يا ربنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kembali karim, tafadhal salat sunnah ikhwan. Setelahnya yang antum sudah datang duluan diharapkan naik ke atas.
Maju dikit. Apaan? Masih kosong 15 baca. Untuk bisa maju lagi, maju dikit lagi. Alhamdulillah. Baca 4 lagi naik ke sini. Ikhwan yang di bawah, minta maaf. Masih baca 4 wong masuk duduk sini. Belah kiri kosong. La ilaha illallah. Kamu BP2 pindah sana. Naik yang belakang, naik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤمنني بها على القيام بعداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد الأنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات والمخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكرب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستغفر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب
وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد مختار صلاة تنجي سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار سلم تسليما كثيرا يرضى بها ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتابع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. الفاتحة لرسول شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كعبة أولياء المقرب في مشارق الأرض إلى مغربها برها برها سوس سائرة من أهل البلدة أهل من دار السلام كلهم أجمعين كافة المعلم قربنا في مسلم قربنا في مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة الصلوات ودعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا لقراءة كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيامنا في أوقاتنا في هذه الليلة في هذه الجلسة خاصة الإمام القطب الإشارة وثير بن عبد الله محمد الحداد وصاحب هذا الدار الإمام البركة الحبيب علوي بن أحمد بحسين وأصولهم وفروعهم وأبي وأمي مشايخ وأقراني وأصحابي وأطباب الطلاب من كل من دخل هذا الدار من الأولياء والعلماء والصالحين المقربين أجمعين ثم إلى أربع كافة أمات المسلمين أجمعين خصوصا صاحب الخال الجنبي الحبيب حسين بن أحمد بارك باب وكافة المشايخ والعلماء المقربين إن الله وإلى أرواح والدينا وأوليكم خاصة أماتكم أمات المسلمين عامة إن الله يغفر لهم ويرحمهم وسلم برحمة الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والأمان في الشتر والنجعل قبورهم رد الجنان ولن الشفاء من كل داء والأمراض والسكر والألم خصوصا لمن أوصانا بالشفاء الشريفة حفصة بنتي أبو بكر السقام ودابي رحمة بن محمد خليل والآن حبيب علي بن شيخ بن شهاب وكل من أوصلنا من الشفاء من إخواننا أصابنا أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء نجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما أن الله يرزقنا التقوى من الاستقامة يختمنا لكم صلوات في خير العافية وإلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام كإلحام الملائكة المقربين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ahbab, jamaah majelis taklim di kediaman almarhum Al-Habibul Barakah Alwi bin Ahmad Bahsin, yang alhamdulillah dengan izin Allah, dengan takdir Allah, kita kembali dikumpulkan di rumah ini untuk meraup mendapatkan bermacam-macam kemuliaan, kebaikan, keberkahan yang kita rasakan ataupun yang mungkin belum kita rasakan tapi kelak insya-Allah bakal kita rasakan, baik yang kita akan nikmati di dunia ataupun di alam barzah dan kelak insya-Allah di yaumil qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang dikumpulkan di tempat yang baik kecuali menunjukkan insya-Allah Allah menghendaki orang-orang tersebut mendapatkan kebaikan. Lalu kita pun dikumpulkan Allah di rumah yang penuh berkah ini, yang telah menjadi saksi atas ketaatan seorang hamba kepada Allah sebagai Khaliknya Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, dan menjadi saksi pula bermacam-macam kebaikan, kemuliaan dilakukan di tempat ini, baik itu dihidupkannya majlis taklim di masa kehidupan beliau ataupun setelah wafatnya beliau, majlis zikir, berapa banyak orang-orang besar yang mampu masuk ke tempat ini, yang insya-Allah semua keberkahan itu tidak hilang, bahkan bertambah, dan mudah-mudahan setiap kita datang ke tempat ini kita mengambil, mendapatkan segala kemuliaan dan insya-Allah pun menambahkan keberkahan untuk rumah ini. Dikatakan salaf, dikatakan oleh para ulama kita, al-awliya tufi asrarhum bagi. Para awliya itu wafat, meninggal, tapi sir rahasia keberkahan mereka tetap ada. Tinggal mampukah yang ditinggalkan atau yang mendapatkan warisan itu menjaganya. Karena berapa banyak kita dapatkan rumah-rumah orang saleh, rumah-rumah awliya Allah, bukan maaf, nastaghfirullahaladzim, sang wali, sang saleh tidak meninggalkan warisan sebagai anak yang juga seorang ulama, bahkan anak pun menghilangkan jejak ulama tersebut. Ya, kadang-kadang kita dapatkan, Masya Allah, dalam sejarah kehidupan, yang contoh paling dekat Habib Ali Bahsin. Beliau wafat, beliau meninggalkan Habib Ahmad, putra beliau yang meneruskan. Tapi kadang-kadang kita dapatkan banyak juga orang-orang soleh yang beliau wafat, tapi tidak ada anak yang melanjutkan. Tidak ada menantu yang melanjutkan estafet daripada dakwahnya, kesolehannya, kemanfaatannya. Nah, labas barangkali. Tapi kita sayangkan lagi, bukan cuma tidak diwarisi secara ilmu, secara keberkahan pun dihilangkan. Ya, rumah itu tidak lagi digunakan untuk majlis taklim. Ya, kadang kita dapatkan beberapa rumah aulia yang memang tidak ada yang meneruskan ilmu, tapi keluarganya masih menghidupkan rumah itu untuk taklim. Jadi tetap ada, dipanggillah ustaz-ustaz dari luar, entah sifatnya berganti-ganti atau sifatnya memang dipilih satu dua ustaz secara permanen. Nah itu alhamdulillah artinya masih menjaga keberkahan. Tapi yang kadang-kadang kita dapatkan, kita sayangkan, tidak lagi diteruskan. Ya, almarhum meninggal, majlisnya terbengkalai. Rumahnya tidak lagi dijadikan tempat kumpul orang dalam kebajikan. Dan lebih parah lagi kalau sampai dijadikan yang tadinya madhar akhirat, dijadikan madhar dunia. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan ya kita, kalaupun insya-Allah diberikan Allah titipan-titipan seperti itu, termasuk ikhwan langgar musola yang kita dititipkan oleh kakek moyang kita. Langgar-langgar musola di Palembang ini tidak sedikit yang umurnya sudah ratusan tahun. Ya, sekarang kita orang kampung yang tinggal, bukan kita ahli warisnya, tapi kita orang yang turun-temurun tinggal di kampung itu. Mampukah kita menjaga musola kita? Menjaga masjid kita yang diwariskan oleh mereka para aulia, para salihin. Menjaga dalam makna seperti tadi juga, bukan cuma menjaga bangunannya, fisiknya. Ya, atap bocor kita benahi, genteng bocor kita ganti, cat buruk lama kita cat ulang. Itu mungkin tidak pula lah nak diperhatikan, walaupun mungkin perlu diperhatikan secara fisik itu, tapi yang lebih penting menjaga kemurnian keberkahan. Jangan sampai pas dari zaman almarhum dulu, buyut kita, kakek kita, moyang kita, mereka bangun masjid, musola itu dengan duit halal, dimakmurkan dengan ibadah, tidak pernah ada yang syubhat masuk ke situ. Pas kita yang megang, zaman kita hidup, musola kita, langgar kita dibaguskan, tapi dengan duit-duit syubhat. Apalagi dengan duit haram. Nah ini na'udzubillah bisa menghilangkan keberkahan, kemuliaan yang dulunya ada, terjaga, hilang. Hilangnya di tangan kita, sayang.
Yang kita pengen sekarang justru insya-Allah rumah-rumah, musola, tempat-tempat atharus salaf. Peninggalan orang-orang soleh itu yang sekarang baku, yang sekarang ini istilahnya tidak lagi hidup, tidak lagi dimakmurkan, vakum, kita hidupkan. Kita hidupkan, kita makmurkan rumah-rumah peninggalan atau majlis-majlis atau musola peninggalan para aulia Allah. Ya, termasuk juga yang kami sendiri mencontoh guru-guru kami juga menghidupkan magam-magam yang mungkin jarang diziarahi wong, jarang didatangi wong. Kita hidupkan, entah dengan ngajak kawan kita, saudara kita, jamaah majlis kita untuk ziarah, bahkan kalau kita mampu hidupkan juga di situ majelis ta'lim, karena wasiat dari guru kami Habib Nagib waktu kami menyampaikan hendak menghidupkan beberapa tempat majelis, yaitu menghidupkan zikir ziarah, beliau mewanti-wanti hidupkan juga dengan baca kitab, bukan cuma ziarah. Nah, karena keberkahan itu lebih. Alhamdulillah, ya, yang tadi sudah makmur tambah makmur. Yang tadinya memang jarang digari wong jadi digari wong. Yang tadinya wong banyak tak pernah ziarah jadi ziarah. Alhamdulillah. Nah, ini perlu kita teruskan dan kita ingat belakang kita ada anak keturunan kita yang mana mereka hidup di zaman yang mungkin lebih mengerikan dari zaman kita. Kalau kita tidak siapkan meninggalkan mereka dengan bekal-bekal yang adat-adat salihah, peninggalan-peninggalan majlis ta'lim, majlis zikir, majlis-majlis yang baik, nanti hilang. Apalagi belum lagi kesibukan naudzubillah fitnah dunia, belum lagi fitnah agama. Ya, sekarang alhamdulillah masih banyak asatidz, guru-guru senior kita yang meng-backup kita dari paham-paham yang sesat. Ya, ada mereka alhamdulillah, tapi wallah alam kalau mereka wafat, terus asatidz yang sekarang sudah tua mungkin ya lebih gencar lagi lewat medsos apa lagi yang namanya paham Wahabi, yang paham Syiahnya, yang paham sesat ini sesat itu, macam-macam. Mudah-mudahan kita bekali diri kita, alhamdulillah fadlullah, untuk di Palembang ini begitu banyak asatidz yang baik, yang soleh, yang istiqamah, yang membuka majlis, peluang kita untuk duduk bersama mereka mengambil ilmu. Kita ambil mumpung mereka masih ada, kita baru-baru ini kehilangan satu lagi tokoh ulama kita, Ustaz Solihin Hasibuan. Ya, ini kehilangan kita. Nah, ya, dalam mungkin setahun entah berapa orang-orang soleh wafat. Mari ikhwan, ya, kita yang tinjau Allah peluang, mumpung asatidz masih banyak, membuka majelis banyak, datangi, hadiri, tapi dengan istiqomah, dengan niat benar-benar mencari ridha Allah, mencari ilmu. Bukan cuma pengen maaf dijingok uang kedekatan kita sama Ustadz Fulan, kedekatan kita sama Habib Fulan. Ya, ketika Ustadz Fulan tak kata, kita tak hadir majlis, orang lain ganti ke tak datang kita. Nah, tidak. Ya, kita ambil berkah, apalagi macam ini tempat, ini rumah ini sudah berkah. Masyaallah ahbab, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tanpa terasa kita masuk hari malam yang ke-7 daripada bulan Jumadil Ula. Jumadil Ula boleh antum sebut Jumadil Awal boleh, tapi lebih afdal Jumadil Ula. Kalau Rabiul Awal, bukan Rabiul Ula, walaupun secara bahasa boleh, tapi lebih afdal Rabiul Awal. Ngapa macam itu? Yuk kita belajar kalau nak pengen tahu. Itu semua ada dalam pembahasan dalam ilmu lughah. Kita sambung kembali ahbabi ikhwani rahimani rahimakumullah, pelajaran kita dari kitab yang berkah, kitab Nasaih Diniyah wal Wasayah Imaniyah yang dikarang oleh Imam Qutbul Irsyad Ghathul Bilad wal Ibad Habibana Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masih tentang pembahasan yang cukup perlu kehati-hatian kita memahaminya, yaitu mengenai keimanan kita terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita tentang ketentuan Allah, tentang kemampuan Allah, tentang ketetapan Allah, menerima dan mengimani. Alhamdulillah, kita sering mengucapkan dalam Ratibul Haddad, bismillah walhamdulillah ala khair wa syar bima syi'atillah. Nah, ini ikhwan, jangan sembarang antum untuk mendalami atau nak berdebat masalah qada dan qadarnya Allah ini. Duduk sama kiai, sama habib, sama ustaz yang memang benar-benar paham, yang bisa menjelaskan kita dengan pelan-pelan sehingga kita paham, tidak salah. Dan itu pun ada batasannya, tidak sampai dalam-dalam nian. Karena masalah qada dan qadar ini kata ulama bahrul amik, seperti lautan yang luas dan dalam, deres. Wong pacak berenang be pacak tenggelam, tercak terberat, apalagi kita yang tak pacak berenang. Ya, kadang-kadang ada orang pengen tahu. Nah, pengen tahu itu yang membuat kita kadang-kadang terjebak. Jadi apa yang kita dapat sekarang ini, alhamdulillah, mengenal tentang ilmu akidah, apalagi berhubungan dengan qada dan qadar Allah,
sebatas yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para ulama kita. Tak usah terlalu mendalam-dalam nian. Kalau memang kita nak belajar nian, itu pun ada batasannya. Cari guru yang benar-benar memahaminya dan belajarnya dengan serius, bukan nyantel, bukan sekedar. Ya. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, di dalam kelompok-kelompok banyaknya kata Rasulullah SAW, terpecah-pecahnya kelompok dalam Islam ini karena lewat masalah inilah. Mereka suka membahas lalu mendebatkan sehingga terjadilah pandangan-pandangan berbeda, muncullah firqah-firqah yang kebanyakan firqah itu sesat, yang bukan kita mengakui kita lah yang terbaik. Memang hak kita baik, ahli sunnah wal jamaah. Ada firqah namanya Mu'tazilah, ada firqah namanya Jabariyah. Nah, ini yang bertolak belakang. Ya, kelompok yang bertolak belakang ini, kalau Jabariyah itu dia mengatakan bahwasanya kita manusia tidak punya daya upaya apa-apa. Kita ni dipaksa untuk menjalani sudah apa yang sudah ditentukan oleh Allah lewat qada dan qadar. Sehingga maaf ketika mereka berbuat maksiat, mereka mengatakan sudah ketentuan Allah. Kita tak cangelak lagi ni, sudah ketetapan Allah. Allah sudah menentukan ini. Jabariyah, artinya kita ni dipaksa seakan-akan oleh Allah. Memang itu semua sudah ketentuan Allah. Tapi apakah kita tidak diperintahkan Allah untuk menjauhi maksiat? Apakah kita tidak diperintahkan Allah untuk taat dan melaksanakan kebajikan? Kan diperintahkan Allah. Ya, kata ikhwan, terhadap musibah pun sama. Ya, terhadap musibah pun sama. Apa yang sudah terjadi, yaitu memang ketentuan Allah. Tapi ketika ada sesuatu yang sifatnya memang kelalaian, yang disengaja sehingga terjadinya musibah, ya, kita tidak baca mengatakan, oh ini sudah ketentuan Allah, musibah. Musim panas, lagi angin kencang, banyu dah kacik. Kita sengaja bakar sampah, ya hanya terbakar. Misalnya, ketentuan Allah sudah jadi. Tak pacak macam itu. Nah, ini semua nanti pembahasannya panjang, ikhwan. Ya, kalau kita nak belajar nian, buka kitab nian, insyaAllah kita tak salah. Tapi sekali itu pun ada batasan. Ya, nah, ada lagi yang mengatakan tidak mau, dia bahkan mengatakan seakan-akan Allah tidak melok campur atas segala kejadian. Ya, manusia punya ikhtiar sepenuhnya. Apapun yang terjadi itu memang tak ada hubungan dengan Allah. Nah, itu Mu'tazilah, kelompok seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Jadi seakan-akan Allah itu lemah, tak mampu mencegah suatu kemaksiatan. Jadi ketika terjadi suatu kemaksiatan, mereka mengatakan ini bukan ketentuan Allah. Ini bukan kehendak Allah. Ya. Nah, salah pula ini. Jadi seakan-akan memang murni dari kemauan manusia. Jadi seakan-akan Allah itu tak mampu, tak ada kemampuan dan Allah lemah untuk menahan dari segala bentuk musibah, bala, apalagi maksiat. Innana tidak. Kita ahli sunnah wal jamaah, ikhwan, mengambil dua hal itu benar. Semuanya bima syi'a. Kita ikrarkan setiap malam kalau antum memang alhamdulillah rajin baca ratib haddad. Bismillah walhamdulillah ala khair wa syar bima syi'. Nah, selama ini mungkin kita sedang maca sebagai zikir. Alhamdulillah, itu baik, pahala. Tapi mungkin kita butuh pelajari juga. Tapi sekali lagi ikhwan, dengan hati-hati, dengan guru yang benar-benar guru. Dan itu pun ada batasnya. Apa maksudnya? Al-khair wa syar bima syi'. Baik dan buruk dengan kehendak Allah dan ketentuan Allah. Nah, itu perlu dipelajari kalau. Ya. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, kita salah. Bahkan akhirnya jadi su'ul adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tanpa dirasakan akhirnya banyak kelompok-kelompok itu mereka sudah keluar dari Islam, tapi mereka tidak menyadarinya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Bismillah, kita lanjutkan apa yang dituangkan Imam Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدارين آمين والمعتقد أهل السنة جعلنا الله منهم بفضله. Adapun akidah ahli sunnah yang alhamdulillah Allah jadikan kita dari kelompok tersebut, ahli sunnah wal jamaah. Wong Wahabi ngaku dia ahli sunnah juga. Padahal masya Allah beda jauh kita sama mereka. Annahu la yakunu kainun saghir wala kabir illa bi qada'illahi wa masyiatihi. Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini tidak ada suatu apapun yang terjadi, sekecil apapun, sebesar apapun di alam semesta ini. Di alam semesta ini, bukan cuma di tempat ini. Di langit, di bumi, tempat yang kita tidak mampu mencagaunya, kecuali itu dengan kehendak dan ketentuan Allah. Baik itu baik ataupun itu
buruk. Karena kita meyakini Allah Maha sempurna dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan segala apa yang Allah kehendaki. Terjadi, bakal terjadi dengan kehendak Allah. Tak bakal terjadi, tidak akan pernah terjadi. Nah, adapun sebab, musabab, itu boleh jadi kadang-kadang Allah munculkan sebab, tapi tetap ahli sunnah wal jamaah meyakini ketika Allah suruh kita menghidupkan sebab untuk mencapai sesuatu, kita sudah menghidupkan sebab tersebut. Macam orang nak dapat tumbuh-tumbuhan, pengen nanam buah, dia harus nanam. Dia cari bibit pun yang bagus. Dia harus pupuk, diunjuk pupuk, dia cangkul, dia perhatikan, lalu tumbuhlah bunga, tumbuhlah batang sampai bercabang sampai berbunga. Bunga tadi nak dijaga juga, jangan sampai rontok, dijaganya sampai berbuah. Pas sudah berbuah, apakah dia pasti menikmatinya? Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi Allah hendak menjadikan itu gagal ketika sudah matang, datang hama, datang banjir, datang macam-macam. Boleh jadi. Nah, ketika manusia ahli sunnah wal jamaah meyakini berikhtiar menjalankan perintah Allah untuk mencari keselamatan, itu hukumnya wajib. Ya, berikhtiar untuk menjauhi segala maksiat itu hukumnya wajib. Untuk menjauhkan diri dari balak musibah itu hukumnya wajib. Tapi ketika sudah ikhtiar segala hal, lalu masih terjadi di luar yang kita harapkan, maka itu sudah ketentuan Allah. Di situ kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, masya Allah kan, man lam yasha' lam yakun. La ilaha illallah. Wa mu'taqid ahli sunnah wal jamaah minhum bifadlihi. Alhamdulillah kita dijadikan Allah dalam kelompok tersebut. Annahu la yakunu ka'inun saghirun wala kabirun illa bi qada'illahi wa masyiatihi. Sekecil apapun, bergesernya debu dari meja ini, terangkatnya kertas ini, pindah ke sini, apapun yang terjadi di alam semesta yang saat ini kita alami, jantung kita berdetak, mata kita berkedip, ya, semua apapun, sekecil apapun yang kita mampu mencapai ataupun tidak, sebesar apapun itu semua dengan bimasyiatillah wa qudratihi, dengan kehendak Allah dan dengan kekuatan Allah. Tak ada yang lepas dari itu. Ya, tak ada yang lepas dari hal tersebut. Termasuk setan iblis itu dewek, ya, dia punya kekuatan apapun dari Allah. Jangan sampai kita berpikir Allah itu pihak lain, setan iblis pihak lain. Ketika iblis mampu membuat kita bermaksiat, berarti Allah tak mampu. Tidak, iblis pun itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Nah, nanti di situ ada hikmah yang kita tak tahu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Ya, ada yang tinjau Allah kenikmatan, terus akhirnya endingnya tetap nikmat. Ada yang sebaliknya tidak nikmat, ending itu akhirnya dia dapat nikmat. Ada yang sebaliknya nikmat, akhirnya dia tidak dapat nikmat. Ada yang sakit terus, ada yang sehat terus. Ya, ada orang hati-hati justru dia dapat bala. Ada orang tak hati-hati tapi tak dapat bala. Jangan ngapa macam itu. Itu semua kehendak Allah dan ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wala kabiran illa bi qada'ihi wa masyiatihi wa iradatihi wa qudratihi, dan itu semua dengan kehendak Allah. Wa qudratihi, dan dengan kekuatan Allah. Kita yakin ke ikhwan? Balik ke tadi, kalau memang bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan kekuatan Allah, berarti ada kekuatan lain yang mengalahkan Allah. Hal itu mustahil. Ya, Allah dikalahkan oleh kekuatan makhluk. Seluruh setan, iblis itu termasuk juga makhluk Allah. Hawa nafsu juga makhluk Allah. Ya, tak mungkin Allah dikalahkan oleh makhluknya. Sedangkan makhluk tidak mendapatkan kekuatan, kemampuan dari sisi Allah. Tapi ngapa macam itu? Ngapa Allah izinkan setan goda kita? Kenapa hawa nafsu kita ngalah ke kita? Itu semua kehendak Allah yang Allah lebih tahu. Rahasia apa di balik itu Allah semua yang tahu. Allah yang ngatur. Allah yang mengatur segala sesuatu. Thumma wa innal ibad wa af'aluhum khairaha wa syarraha khalqullahi ta'ala. Sesungguhnya makhluk, manusiakah, binatangkah, hewankah, tumbuh-tumbuhankah, termasuklah jin yang kita tidak kelihatan, malaikat, setan, iblis, semua yang baik atau yang buruk yang Allah ciptakan, semua adalah makhluk Allah. Mereka semua makhluk Allah, semua perbuatan mereka, gerak-gerik mereka, tingkah laku mereka, semuanya ciptaan Allah yang Allah ciptakan untuk makhluk tersebut, bukan dari diri mereka sendiri. Khairaha wa syarraha khalqullah ta'ala. Semuanya makhluk Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Thumma ba'da dhalika yutalibuna anfusahum bimtithali awamirillah kulli mutalabah. Dan manusia, kita sebagai orang yang mukmin muslim, Allah utus nabi, Allah utus rasul, rasul pun membawa kitab. Nah, inilah yang menjadi hujahnya kita.
Allah sudah ngutus Nabi, sudah ngutus Rasul, sudah ngutus Al-Quran diturunkan. Di situ mengajarkan kepada kita untuk menjalankan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang tidak dikehendaki Allah. Melakukan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Maka di situlah yang harus kita jalankan apa perintah Allah. Ketika seorang melakukan suatu dosa kemaksiatan, tidak bisa dia nak mengatakan, ya, ini sudah ketentuan Allah. Kami berzina sudah ketentuan Allah. Kami melakukan sudah ketentuan Allah. Memang benar, tapi Allah tidak nyuruh kamu untuk berbuat itu. Allah nyuruh kamu tinggalkan maksiat, jauhkan dari maksiat. Ya. Dalam hal urusan dunia pun sama. Allah melarang kita untuk mencelakakan, membinasakan diri kita. Dan Allah nyuruh kita mencari keselamatan. Kita tahu itu racun, masih kita minum, lalu mati. Sudah ketentuan Allah. Tidak. Allah tidak nyuruh kita membinasakan diri. Allah nyuruh kita cari selamat. Walaupun usaha kita mencari selamat, balik-balik akhirnya terjadi apa tidak, hasil apa tidak. Allah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi orang tidak bersungguh-sungguh dapat. Boleh jadi orang yang bersungguh-sungguh tidak dapat. Tapi itu semua rahasia Allah. Yang Allah perintahkan, suruh Allah sungguh-sungguh kita. Kita disuruh untuk sungguh-sungguh dalam segala hal. Untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Walaupun Allah mampu memberi orang yang tidak bersungguh-sungguh. Tapi tetaplah orang yang bersungguh-sungguh tidak berhasil, itulah yang paling berhasil. Ya, orang yang sudah bersungguh-sungguh berusaha tapi tidak dapat, dia subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Bimtithali awamirillah kulla mutalabah. Menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah. Wala yurakhisuna laha fi tarki syai' minha. Wa yahmilunaha ala tarkil manhiyat wa ala ijtinabiha ra'san. Dan Allah lewat Al-Quran, lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu untuk kita umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dengan ayat-ayat, dengan firman Allah, dengan kitab-kitab mereka yang sebelumnya dan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Allah tidak pernah memberikan rukhsah, memberikan izin kepada kita untuk bermaksiat. Tak pernah. Allah nyuruh kita untuk mencelakakan diri kita. Tak pernah. Allah tidak pernah nyuruh kita seperti itu. Wala yurakhisuna laha fit tarki syai'. Allah tidak pernah izin kita untuk meninggalkan sesuatu yang diwajibkan Allah. Tak pernah. Wa yahmilunaha ala tarkil manhiyat, atau menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah, melakukan daripada apa yang dilarang oleh Allah. Wala jistinabi ra'san. Tapi Allah nyuruh kita untuk menjauhkan diri dari segala larangan Allah dan melakukan apa yang diperintah Allah. Ra'san artinya setara mutlak. Ya, itu sudah harga mati je bahasa kita. Ya, Allah nyuruh kita untuk taat dan menjauhi maksiat. Perintah Allah untuk kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Wa khairuz zad taqwa, untuk berbekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Imtithal awamirillah wa ijtinabi nawahi. Masya-Allah, salawat yang kita baca tadi. Ya, dari Habib Alwi Basin, salat yang kedua kalau tidak salah kita baca tadi. Salawat yang meminta kita kepada Allah agar kita diberikan pertolongan untuk mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwaffiquni biha ala tarkil manhiyat wa ijtinabil munkarat. Ya Allah, aku bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan salawat tersebut Engkau tetapkan kepadaku agar aku mampu tarkul manhiyat, meninggalkan segala larangan-laranganmu dan menjauhi segala perbuatan mungkar. Yang sebelumnya justru yang melakukan kewajiban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'inuni biha alal qiyam bi'adai ala alayya ma'alayya minal hugugi wal wajibat wa ala wasallam. Cantik. Ya, subhanallah, rahimahullah, bi'abli bahsin. Salat yang pertama, minta agar Allah memberikan pertolongan. Tu'inuni, membantu aku salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, kami bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Salatan, yaitu dengan salawat ini, tu'inuni, membantu aku, menolong aku, biha, dengan salawat tadi, alal qiyam, untuk melaksanakan bi'adai ma'aliyya minal hugugi wal jibad. Segala apa yang diwajibkan oleh Allah, hak-haknya Allah, aku diberi pertolongan agar aku mampu menjalankan semua kewajiban tersebut. Wa ala alihi wa sahbihi adada anfasil makhlukat. Sebanyak salawat salam ini sebanyak jumlah nafas makhluk. Bukan manusia, makhluk. Allahu Akbar. Jadi tidak terhitung jumlah salawat yang kita atur kepada Allah. Lalu yang kedua, salawat kalau tadi minta pertolongan agar kita mampu melakukan
ketaatan, menjalankan kewajiban. Yang kedua, minta pertolongan agar Allah menjauhkan kita, memberikan kita kemampuan untuk menjauhkan diri dari kemungkaran dan segala bentuk larangan-larangan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwaffiquni biha ala tarkil manhiyat wajtinabil munkarat. Salawat yang membantu aku menetapkan diriku agar aku mampu meninggalkan larangan-larangan Allah dan menjauhi segala kemungkaran. Wa ala alihi wasahbihi wasallam adadal harakat wassakanat makhlukat. Ini juga luar biasa. Sejumlah apa salawat itu? Sejumlah gerak-gerik dan diamnya semua makhluk Allah. Baca dihitung. Kita baca rahimahullah ta'ala jazakumullah khairan bin Ali bin Ahmad Bahasin. Ikhwan, antum nak dawamkan ini setiap hari, fadhal. Ya, bukan bacaan majlis ini nih. Kebetulan kita ambil berkah di hadapan beliau, di rumah beliau. Kita baca salawat. Antum jadikan dawam untuk setiap hari, fadhal. Ya, salawat ini cantik. Salawat apapun indah berkah. Terutama di sini alhamdulillah kita memang berada di rumah beliau. Ya, sangat layak kalau kita membaca salawat ini. Sebagaimana kita kalau ziarah malam Khamis, kita baca juga karena kubur beliau ada di Magom, Habib Ahmad bin Hasan. Di samping memang kita berharap kedekatan kita dengan wasilah Habib Ali Basin dengan salawat ini, kita lebih dekat kepada Rasulullah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antum boleh ya, kita banyak mengamalkan salawat-salawat abaib ulama-ulama dari luar. Nah, sekarang alhamdulillah kita dapatkan ulama kita dewek punya salawat. Ini akan lebih kedekatan secara zahir, secara batin. Secara sanad pun antum masih dapat bukan banyak belambungan di Palembang ini, baik itu kalangan habaib ataupun muhibbin yang pernah duduk belajar sama Habib Alwi Bahsin, yang memang berguru nian, yang menjadi ulama yang masih hidup sama kita sekarang. Artinya secara sanad kita bisa langsung dapat sanad Ali untuk langsung nyambung dengan satu wasilah nyambung kepada yang menyusun ini salawat. Ya, ini suatu keberuntungan yang kita dapatkan. Ma'asyal ahbab hadirin rahimah. Wa inna waqa'u fi syai'in minha badaru ila Allah bitaubah wal istighfar. Wa in waqa'u, kalau seandainya engkau terjerumus, terjadi pada dirimu, kata Imam Abdul Haddad, suatu perbuatan kesalahan, dosa, kemungkaran, ya, jangan kita yang masih awam ini, uang yang sudah duduk lama di depan ulama, sudah hebat ibadah istiqomah lah, tetap iblis syaitan tidak pernah lari dari kita untuk menggoda kita. Hawa nafsu kita tidak pernah lepas dari kita untuk menghancurkan kita. Maka boleh saja seorang akan tergelincir, jatuh dalam satu kesalahan atau maksiat. Maka Imam Haddad mengingatkan kita, wa in waqa'u fi syai'in minha badaru ila Allah bitaubatin wal istighfar. Kalau sampai kau melakukan satu dosa, kesalahan, maka bersegeralah untuk bertobat, minta ampun sama Allah dan beristighfar, memohon ampun. Badiru bitaubati qablal maut wa badiru bis salati qablal faut. Segeralah kita bertobat, minta ampun sama Allah sebelum datang kematian. Dan segeralah kita untuk menjalankan kewajiban salat sebelum lewat waktunya. Taubat dan nunggu waktu khusus, ikhwan, dan nunggu tempat khusus, ya. Maksiat pagi hari, kagak habis maghrib aku nak taubat, jangan. Ya, saat itulah kita bermaksiat, saat itulah kita minta ampun sama Allah. Kita tak tahu ajal kita kapan datang. Maka di tempat itulah, bahkan di tempat itulah kita bermaksiat, di tempat itulah kita cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ada ayat Al-Quran, ada hadis yang mengarahkan seperti itu. Nabi mengatakan, fa'ad bi sayyata hasanatam huha. Kalau kau berbuat satu dosa, satu kesalahan, maka cepat tutupi dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Jadi kalau kita pernah di suatu lampu merah melihat suatu kemaksiatan, melihat paha betina terbuka, ya, maka di lampu merah itu kita harus banyak kesalawat atau istighfar, jadikan saksi kita juga beribadat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini pernah menyentuh sesuatu yang diharamkan Allah, maka cuci, bersihkan. Fa'at bi sayyi'ati hasanatam huha. Gunakan pula tangan ini untuk suatu kebaikan, berkhidmah, melakukan sedekah, memegang Quran, melakukan apa yang baik. Ya, cuma jangan jadi pula ini jadikan kita gawe kita imbas terus. Ada apalah maksiat agi habisnya ku gawe yang baik. Ya, jika kita kosong-kosong, tidak katik cerita kosong-kosong, ikhwan. Ya. Kalau kemaksiatan itu pasti, tapi ketaatan belum tentu jadi. Belum tentu jadi. Kalau maksiat dak katik jadi dak maksiat ini. Pasti sudah. Ente lihat sesuatu yang diharamkan Allah, sudah pasti. Tapi sekarang kita duduk di majlis ini, misal, minta maaf, insyaallah kita kulluna minal mukhlisin. Ya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit. Ada yang mungkin mentu tak dapat apa-apa. Ketika niatnya
salah. Atau ketika dia duduk di suatu tempat atau sedang melakukan suatu ibadah, tiba-tiba muncul sifat riya, sifat sombong. Belum lagi kalau kita mengandalkan ibadah yang di situ ada syarat-syarat, ada rukun-rukun. Mungkin kita tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Kita ngerasa selama ini kita sudah sholat banyak. Boleh jadi selama ini tidak ada sholat kita yang diterima Allah. Karena mungkin Fatihahnya tidak benar, bacaan takbiratul ihram yang tidak benar, mungkin bacaan tahiyat yang tidak benar. Mungkin kita dalam sholat melakukan hal-hal yang membatalkan. Lalu kita menganggap, sudah aku habis maksiat, aku sudah sholat. Oh, tidak bisa. Kalaupun ionian, imbas lah, rugi kita. Rugi kita balik di akhirat tak kate bekal apa-apa. Kita pengen ini tak kate utang hidup nih. Utang dosa tu tak kate. Jangan kita ngomong tak apalah berhutang kakek akhir bulan nutupi dengan gajian. Itu kan dong lolo macam itu. Datang awal bulan, megang duit cuma 2 hari, habis. Habis ngutang lagi. Sampai kapan kita macam itu? Tidak, ya, itu bukan satu yang kita kejar, bukan yang satu lakukan. Itu memang pemberian Allah. Allah bukakan, bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan innal hasanat tudhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan segala dosa dan kesalahan. Kalau kemarin kita melakukan suatu dosa dengan tangan kaki kita, maka hari ini kita teringat dengan perbuatan tersebut, taubat kepada Allah. Dengan saat itu secepatnya kita gunakan kaki dan tangan kita untuk taat kepada Allah. Tapi jangan imbas. Ya, ambil contoh paling gampang, ada wong hobi masih ngokok, tapi anda pakai siwak Ustaz. Ngokok jalan terus, siwak pakai terus. Ya, jadi nak dia hitungnya imbas jadi. Habisan. Ya rugilah kita. Ya, jangan seperti itu. Diumpamakan oleh ulama itu macam dinding, ikhwan. Dinding yang mulus cantik. Kita lobangi. Jedar. Buruk kan? Banyak lubang. Akhirnya kita tutup lagi. Kita cat ulang. Besok kita lobangi lagi. Kita cat ulang lagi. Kira-kira. Walaupun lubang tu ledak katik. Cemplongan tak dinding tu? Cemplongan. Warna sudah tak cantik. Sudah tak bagus. Nah itu perumpamaan yang diumpamakan ulama. Orang yang berbuat dosa lalu ditutupnya dengan kebaikan. Lalu dia bikin lagi dosa tadi. Dengan harapan aku akan tutup lagi dengan kebaikan. Nah tak bisa seperti itu. Ya. Ingat sekali lagi nasihat diri Al-Faqih dan kita semua. Dosa itu hukumnya pasti. Tapi kebajikan, kebaikan belum tentu pas. Siapa yang bisa meyakinkan maghrib tadi solat kita terima Allah? Siapa ikhwan? Tidak ada yang berani menyatakan solat kami pasti terima Allah. Wallahu a'lam. Tapi siapa yang pasti mau mengingkari kalau tadi maaf, na'udzubillah min dzalik, maghrib kita nyengok maksiat, itu belum tentu jadi dosa. Tak kata, yang namanya melihat maksiat, melihat perempuan terbuka aurat dengan kita nikmati, bukan tak sengaja, memang sengaja kita jengoki, atau berkata dusta, atau berbuat ghibah, namimah, pasti itu sudah dosa. Tapi zikir yang kita baca, Quran yang kita baca, pasti tak terima Allah. Wallahu a'lam. Makanya jangan kita ngambil kaidah kebaikan tutup keburukan itu bisa ditutup dengan kebaikan, lalu kita lakukan perbuatan dosa dengan harap kita melakukan kebajikan. Tak boleh seperti itu. Walaupun memang Allah yang Maha Pemurah memberikan itu untuk kita. Memberikan harapan rahmat dari Allah sampai dia mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta fa'at bi sayyi'ati hasanah tamhuha. Tutupi setiap dosa kesalahan itu dengan berbuat kebaikan sebagai penghapusan. Innal hasanat yudhibus sayyi'at. Setiap kebaikan menghapuskan dosa. Tapi bukan berarti itu untuk kita lakukan ke dosa karena ada sudah tutupan paha. La ilaha illallah astagfirullah. Kita pengen kaya ikhwan, enggak punya utang hidup nih. Nabung terus pas meninggal bawa tabungan banyak. Bukan kita tutup dengan utang, nutup balik meninggal kata apa-apa. Enggak ada yang kita bisa bawa. Ma'asyul ahbab rahimani rahimakumullah. Wa in waqa'u fi syai'in minha badaru ila Allah bi taubati wa istighfar. Kalau kami melakukan satu dosa dan kesalahan maka bersegera untuk taubat dan istighfar. Wa in faratu fi syai'in min al-awamir badiru bi qada'ihi wa tabu ila Allah min tarki. Lalu kalau kau sempat meninggalkan sesuatu yang diwajibkan Allah, kata Imam Abdullah Haddad, melalaikan atau melakukan tapi tidak sempurna. Salat asal-asalan baik. Ya, sekedar baik. Bayar zakat pun tidak dengan semestinya. Amal ibadah bahkan, ya itu tadi. Ada orang yang memang tidak ngawikannya. Tapi ada juga ngawikan tapi tidak semestinya. Tidak sesuai dengan syariat Allah. Sama baik kesannya. Kosong-kosong juga sama. Ya, macam budak melek ujian. Tapi nilainya 0. Ada budak tak datang. Tak melek ujian. 0 juga sama. Melek ujian, melek aku ujian. Tapi 0 nilainya. Ya, tak kata manfaat. Ya, jadi kalaupun kita melakukan suatu ketaatan, hendaklah dengan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, sesuai dengan syariat. Nah, kalau engkau, kata Imam Abdullah Haddad, melalaikan sesuatu yang diwajibkan Allah, maka segera kau taubat, minta ampun dan qada.
diqadha. Ini untuk levelan kita orang awam ikhwan. Kalau levelan orang-orang soleh, mereka jauh dan jangankan melakukan terlintas untuk meninggalkan yang wajib itu tidak pernah. Ya. Bahkan mereka terlintas untuk meninggalkan sunnah atau melakukannya makruh pun tidak, apalagi untuk melakukannya. Cuma levelan kita orang awam, mungkin insyaallah ya kita banyak meninggalkan yang wajib. Mungkin kalau antum anak majlis ini insyaallah ya, mungkin anak isi kita tidak ada yang pernah meninggalkan salat wajib. Tapi hati-hati ikhwan, minta maaf, walaupun sudah salat, pastikan salat kita sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh fikih yang datang dari baginda Rasulullah SAW. Nah, di sini yang kita perlu ya tingkatkan untuk derajat kita. Untuk yang wajib alhamdulillah, bukan kita ngasuh aman, tapi kita harus naik levelan. Ya, alhamdulillah kami insyaallah untuk meninggalkan sunnah dengan sengaja itu tidak pernah, kecuali lupa atau keadaan darurat mungkin. Nah, itu yang kita lakukan. Itu levelan orang-orang soleh seperti itu. Bahkan mereka sampai mengatakan jangan melakukannya makruh, terlintas di pikiran aku melakukannya pun tidak, kata dia. Jangankan melakukan yang makruh, terlintas pun tidak. Jangankan untuk meninggalkan sunnah, terlintas untuk meninggalkan sunnah pun tidak pernah, kata mereka. Nah, kalau kita levelan kita mungkin wajib masih ya, terlintas meninggalkan wajib tidak pernah, alhamdulillah. Apalagi meninggalkan yang wajib. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Wa in faratu fi syai'in min al-awamir badaru bi qada'ihi wa tabu ila Allah min tarki wa la yuhtajuna li anfusihim ala Allah abadan wa la yu'adzirunaha bisababil qadar. Nah, kembali yang wajib atau melakukan sesuatu yang dosa, engkau kembali mengatakan ini sudah qadar Allah, ketentuan Allah. Begadang dah lagi dengan hal yang sia-sia sampai subuh lewat, bangun-bangun jam 6:30. Ya ini tidak pacak, ini sudah ketentuan Allah, kami bangun siang nih. Sebabnya kan jelas, kelalaian yang kita lakukan. Lain kalau wong yang memang misal dia kebetulan sakit berat, lalu malam dia minum obat, tak tahu obat itu mengandung obat tidur, tidur pulasnya dinjo Allah. Nah, itu bisa kita maafkan, ini sudah qadar Allah. Ya, bukan dia sengaja untuk melalaikan salat. Walaupun Allah tidak mencatat dosa untuk orang yang memang ma'dzur, itu namanya rufi'atul ghalah. Wong yang tertidur sampai lewat waktu tapi memang karena sebab yang disahkan oleh Allah. Tapi kalau sebabnya begadang, nonton bola, main gaplek, hal yang tidak penting, kalau macam itu, lalu subuh siangan kita mengatakan qadar Allah, tidak bisa. Ya, justru itu na'udzubillah su'ul adab sama Allah. Seakan-akan nyalahkan Allah, kita melanggar syariat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Mungkin untuk malam hari ini sampai di sini biidznillah subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi pada 2 minggu yang akan datang. Untuk malam ini pada isya majlis di Raudatul Ilim tetap ada jatuh yang nak gabung, tapi kami juga menganjurkan ikhwan kalau yang nak gabung di Masjid Darul Mutakin. Ya, itu ada kehadiran Syekh Muhammad apa namanya? Syekh Muhammad Syekh Hizam ya, kalau ada nih. Beliau orang termasuk yang insyaallah banyak keberkahannya karena duduk lama di hadapan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, termasuk murid Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, dan banyak lagi belajar sama habaib dan ulama lainnya. Beliau sangat dekat dengan Habib Abu Bakar Adani, ya termasuk kawan dan murid Habib Abu Bakar Adani, yang termasuk ngajar, guru senior, guru besar lah di pesantren Habib Abu Bakar Adani di Husyaizah. Alhamdulillah beliau itu sekarang ada di Palembang. Ya, kalau antum mau gabung, daripada kalau antum kosong baik, dak kesana dak kesini. Biasanya kalau di Mutakin tuh ceramahnya bersisa, ya panjang masih. Kalau antum bersolat ke sana tidak terlambat insyaallah. Kalau mampu ada kesempatan bermusafaha, niatkan ambil berkah Abdul Qadir, berkah orang-orang soleh yang beliau jumpai. Ya, lewat musafaha, lewat nadharah kita mandang dia, dimandang kita pun itu suatu yang insyaallah dalam akidah kita, dalam kesudahan jamaah itu ada, dan itu tidaklah suatu yang sia-sia. Kemuliaan sahabat Nabi menjadi mulia karena mereka memandang Rasulullah. Rasulullah karena mereka bermusafaha dengan Rasulullah. Ini bukan suatu yang kosong. Ya, dengan itulah mereka menjadi mulia, menjadi lebih dari semua kemuliaan yang didapatkan oleh selain mereka. Maka orang-orang soleh yang sebelum kita pun, ya kita agungkan, kita muliakan karena mereka bertemu dengan wali yang kita tidak jumpa. Mereka pernah musafaha, mereka pernah sholat bareng dengan wali fulan, kita tidak. Kita ambil, Allah tidak haramkan. Berkah wasilah orang-orang yang ketemu dengan mereka, kita ambil. Kama qala Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya, bahat man ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Fadhal bagi kan. Adzan isya dulu. Fadhal izan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Innallaha Karim. wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala ya sayyidina fadlan. Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban. Allahu bil akbar, qa'ilin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima. Allahumma rabb azza Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam silatul fadilah syaraf wa darajatul 'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi atayya arhamur rahimin. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر لي ولدي، رب اغفر لي ولدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولدي، رب اغفر لي ولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan rahimakumullah, salawat juga doa ini. Ya, doa bil wasin tentang pertolongan untuk ikhwan muslim yang ada di Palestina, di Gaza, untuk menghancurkan musuh mereka Yahudi. Ya, antum baca tiap hari setiap habis salat 5 waktu, nikmat. Ya, pokoknya kita berdoa karena doa ini dewe suatu ibadah. Ya, menyebut nama Allah, di sini disebut nama Allah, nama Rasul, nama Ahlul Bait Nabi, tawassul. Terlepas jangan sampai kita mengatakan, "Ai berdoa lalam Ustaz tambahan coba di sana tuh." Lah, kati hubungan itu. Ya, itu haknya Allah, kehendak Allah. Ya, jadi amal ibadah kita kepada Allah, dan lisan kita lebih berkah dengan di sini menyebut banyak nama Rasulullah, Ahlul Bait Rasulullah, mereka para salihin. Jadi antum yang sudah menyimpan di HP atau sudah hafal, alhamdulillah. Tidak hafal ke? Ya, simpan di HP, baca kapanpun antum punya waktu, baca. Ya, di tempat mustajab, lagi ziarah, lagi habis sholat 5 waktu. Baik, mari kita baca ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum biquwatin ala al-yahudil mu'tadin. Ya Allah ya Rabbi dammir al-yahud annakisina lil-hud warsil adhaban daiman. Ya Allah bil Mustafa wa alihi wa farrij bihim kurbana jami'al muslimin wa bi aliyal murtada jud ya ilahi birrida Dijatil ko irham sigharal mu'minin wa bi Fatimah bintir Rasul jad ya ilahi bil qabul salaktu bidadh